ये नमाज पढ़ते तो वो पढ़ते तो साथ में वो इंसान राजा कर लिए तुम कौन है वहाँ बोलते Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. छोटा स्टूल कहाँ है? उसके नीचे दे, पलंग के नीचे। क्या नीचे नहीं, तखत के नीचे। वहाँ रख ले, कर ले। अच्छा बात भेज देते हैं। तो हम लोग जाना पड़ता था नहीं तो। अब इसका काम कर लेगा, मुझे ले डिस्को का काम तो मैं पता नहीं करूँगा। Okay. Then next. So yesterday topics. What are yesterday topics? What are yesterday? Cause of friction, causes of friction, and factors of friction. What is the friction definition? The friction definition? Tell me, anyone? The force of friction that keeps the body stationary. Here is the applied force in Okay, very good. A resistive force which develops due to relative motion between them. Okay. is called Resistive force అనేది టు సర్ఫేస్ ఓకే కాంటాక్ట్ లో ఉండి వాటి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఏమంటాం మనం? ఓకే. సో ద ఫ్రిక్షన్, ఓకే, సో number of reasons producing develop the friction between the two surfaces, but mainly we have three. Three causes of friction. So what are first one? Adhesive force. Okay, first one is a adhesive force. Next, molecular adhesion, surface roughness, okay, surface deformation. So these three are the reasons or causes of reasons. Okay, so the friction is developed between the two surfaces due to these reasons. What are molecular adhesion? Molecular adhesion modes means is a molecular forces. Okay, the friction also produced due to molecular forces. Okay, for example, when the two object is brought into close to each other, then the molecular forces is developed between the molecules. So due to this molecular force, the opposite resistive force developed between the surfaces. Okay, the resistive force is called friction. Okay, next, surface roughness. Okay, so surface roughness is one of the surface roughness is one of the reason or cause of the friction. Okay, so we know that the fact. What is the fact? So every surface never perfectly smooth. Okay, for every surface never perfectly smooth. Okay, for every surface having the projections. So these projections, depressions are called irregularities. Okay, so when surface is placed on a face, so the interlocking irregularities is developed the force.
opposing force. That's called as the friction. Okay. Next, surface deformation. So surface deformation means, for example, okay, so one surface, okay, is deformed due to another surface. Okay, so this also, okay, the relative motion, okay, which is caused by the between two surfaces is also never encouraged. Okay, so that means surface deformation is one of the causes, okay, or reason to establish the friction between the two surfaces. Okay, so these are the causes, very very important. Okay, మీ జనరల్ రాసిన పర్వాలేదు, బట్ ఏముండాలి, సబ్జెక్ట్ కనిపించాలి. The next, factors of the friction. So factors means, so this, okay, so the friction, okay, affected is due to some, okay, those are factors. First one is a material contact, surface finish, okay, temperature of the materials, okay, next impurities, okay, in the surface, lubrications and normal force. So these are the factors. Factors means, so the friction is changed, okay, between the two surfaces, okay, by these factors. Next, okay, next one, types of friction. Next topic is types of friction. Okay, so there are three types of friction we have. Okay, the friction is classified into three types. The first one is the static friction, second one is the kinetic friction, and third one is the rolling friction. Okay, so what is the first one? Static friction. Second one, kinetic friction. Okay, and rolling friction. Okay, right. So for example, first static friction is indicated by Fs. Okay, the static friction is indicated by Fs. For example, మీరు, okay, first a diagram observe చేసినట్టయితే, considering a wooden block is placed on a horizontal table. For example, the wooden block, okay, just in the shape, a rectangular shape or any shape. Okay, just take a rectangular shape. Okay, so a wooden block is placed on a horizontal table. A small pawn is attached to the, okay, block, okay, by means thread which passes over a frictionless pulley. Okay, మనం రైట్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నామండి, ఒక వుడెన్ బ్లాక్ తీసుకున్నామండి, ఆ వుడెన్ బ్లాక్. ఓకే, సో ద వుడెన్ బ్లాక్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అనే హారిజంటల్ టేబుల్ పైన ఉంచాం. సో దిస్ వుడెన్ బ్లాక్ ఈస్ అటాచ్డ్, okay, this wooden block attached to the, okay, a small pawn. I mean, is a pawn is used for to place the weight. Okay, weight చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. Okay, by thread, through the thread, but the thread, okay, when a thread which is passes, ఆ thread అనేది ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుందండి, okay, లాస్ట్ ఇక్కడ frictionless pulley. Okay, so this is a frictionless pulley. Okay, ఈ పుల్లి నుంచి వెళ్ళి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో is arrangement and means, okay, so this is arrangement for explanation about the friction, static friction, right. When a small pawn weight is placed in a, okay, pawn, a small pulling force P acts horizontally on this block. ఏం చేసామండి, okay, a pawn lo, okay, when a small amount of weight is placed on a pawn, okay, ఈ pawn లో ఉంచాం. Okay, సో ఏం చేసామండి, ఇందులో ఈ pawn లో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్ ని వేసాం. వెయిట్ వేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందండి, ఓకే, ఏ స్మాల్ ఫోర్స్, ఓకే, ఏ ఫోర్స్ P యాక్ట్స్ హారిజంటల్లీ, ఈ డైరెక్షన్ లో మనకి ఫోర్స్ అనేది వుడెన్ బ్లాక్ పైన అప్లై అవుతుంది. ఓకే, రైట్. బట్ consequently interlocking of irregularities developed. Okay, so this is one of the surface, table is another surface. Okay, so the two surfaces of wooden block and table both are contact. When a small amount of force is placed, okay,
So when a small amount of force weight is placed in a pan, weight produces the force along the horizontally, right? So due to this force, మనం ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఓకే, ఈ బ్లాక్, ఓకే, ఈ టూ సర్ఫేసెస్ అనేవి ఓకే కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. కాంటాక్ట్ లో ఉండి ఓకే రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ఈ ఫోర్స్ వల్ల స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందండి? ఇంటర్లాకింగ్, ఓకే, ఇరెగ్యులారిటీస్ సర్ఫేస్ లో ఉన్న ఈ బోత్ సర్ఫేస్ లో ఉన్న ఇరెగ్యులారిటీస్ ఏమవుతాయి? ఇంటర్లాక్ అవుతాయి. ఇంటర్లాక్ అయిపోయి ఏం చెబుతుందండి? ఆటోమేటిక్ గా సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. మన అప్లై చేసిన ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ టూ సర్ఫేసెస్ మిడిల్ లో ఓకే ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ ద వెయిట్ ఇన్ ద పాన్ ఈ స్మాల్, ఓకే, ఈ వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో జస్ట్ లీజన్, ఓకే, సో దిస్ సర్ఫేస్ వీటి మధ్య ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వుడెన్ బ్లాంక్ మూవ్ కావాలంటే మినిమం మనకి 10 న్యూటన్స్ ఉండాలి. 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై ఉండాలి దీని మీద. ఓకే, మినిమం మనం అప్లై చేసింది ఎంత అండి? జస్ట్ ఓకే 1 న్యూటన్ దాన్ని 1 న్యూటన్ అప్లై చేసాం. 1 న్యూటన్ అప్లై చేస్తే ఈ వుడెన్ బ్లాంక్ అనేది మూవ్ అవుతుందా? ఇజ్ ఇట్ మూవ్? నో సార్. No, sir. No. So that means we applying the external force on a wooden block is nearly is equal to the force, opposing force generated between the two surface. Okay, so that means మన ఈ వుడెన్ బ్లాంక్ మూవ్ కావాలంటే కంపల్సరీ 10 న్యూటన్స్ ఈక్వల్ గా అంటే ఆపోజిట్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ గా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసినప్పుడే ఆ వుడెన్ బ్లాంక్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, రీజన్ ఏంటి అంటే వీటి మధ్యలో ఉన్న ఇరెగ్యులారిటీస్ అనేవి ఇంటర్లాక్ అవుతాయి. మీరు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే అంత ఫోర్స్ఫుల్ గా ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ థాట్ లా. ఓకే, రైట్, సేమ్ రైట్, లిసన్. What happened, sir? Wait. Right. The next, the block does not move because the pulling force. Okay. Because the pulling force P is balanced by the force of friction. Ante kada? Block అనేది does not move. Why? Because okay, we can't apply the equal force. Okay, equal force to the equal force between the two surfaces. Okay, the block does not move. Right. As the weight in a pan is increased, the pulling force increases, and accordingly, the force of friction also increases. మనం వెయిట్ అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎంత చేసామండి? 1 న్యూటన్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, 1 న్యూటన్ అప్లై చేస్తాం అయినా ఓకే 1 న్యూటన్ కి ఈక్వల్ గా ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే బ్లాక్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. మనం అప్లై చేసింది ఎంత? 1 న్యూటన్. ఓకే, ద బ్లాక్ డస్ నాట్ మూవ్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేసాం? ఓకే, వి ఇంక్రీజింగ్ ద వెయిట్ ఇన్ ఏ పాన్. ఏం చేసాం? ఓకే, ఇందులో ఆ పాన్ లో వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాం. రైట్, ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ 1 న్యూటన్ అప్లై చేసాం. ఓకే, దీనికి ఈక్వల్ గా కూడా ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ కూడా సేమ్ 1 న్యూటన్ ఫోర్స్ అనేది ఓకే, సో 1 న్యూటన్ కన్నా ఇంకా అవసరం 2 న్యూటన్స్ 1.5 ఎక్కువనే ఫోర్స్ అనేది అపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, సో ఆ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం? ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాం. ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? ఓకే, ద ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ అకార్డింగ్లీ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దిస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ whose magnitude change with external force. అంతే కదా? ఓకే, ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది దాని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ అనేది దేంతో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అప్లైడ్ ఫోర్స్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 న్యూటన్ అప్లై చేసాం. ఓకే, ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఎంత జనరేట్ అవుతుంది? 1 న్యూటన్ అప్లై అవుతుంది. 1 న్యూటన్. ఓకే, 2. ఓకే, ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఏమవుతుందండి?
సేమ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడు దీని యొక్క లిమిట్ ఎక్కడ ఎంత ఉందండి? 10 న్యూటన్స్. 10 న్యూటన్స్ కన్నా మనం ఎక్కువ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే రైట్, అంటే వాటి యొక్క ఇంటర్లాకింగ్ ఇరెగ్యులారిటీస్, ఐ మీన్ ఆ ప్రొజెక్షన్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్ మధ్య ఓకే వాటి యొక్క లిమిట్, ఓకే వాటి యొక్క ఫోర్స్ యొక్క లిమిట్ ఎంత వరకు ఉంటుందండి? 10 న్యూటన్స్ ఉంటుంది. ఆ 10 న్యూటన్స్ వరకు కూడా మనం ఎంత అప్లై చేస్తే అంత ఇంక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1 న్యూటన్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది కూడా ఎంత జనరేట్ అవుతుంది? 1 న్యూటన్. 2 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే 2 న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ 3 ఓకే 5 అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తే వెళ్ళాం. సో ఏమవుతుందండి? దిస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ హూస్ మాగ్నిట్యూడ్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. అంతే కదా, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా అదే మోడల్లో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అండ్ కీప్ ది బాడీ స్టాటిక్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఏమవుతుందండి? ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఓకే వీటి మధ్య ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది మన ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అయితే అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే దానికి ఆపోజిట్ గా 1 న్యూటన్ అప్లై చేస్తే 1 న్యూటన్ అంటే ఏం చేస్తుందండి? ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ని ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఓకే స్టాటిక్ పొజిషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ కీప్స్ ఇన్ స్టాటిక్ పొజిషన్ అగైన్స్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని లిమిట్ లోపల ఓకే ఇనిషియల్ లిమిట్ ఓకే వెనెవర్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ okay the frictional force is also generated. Okay, the frictional force okay to keep the object in static position, right? So this force of friction is called static friction antam. Dani emantam manam okay static friction antam, right? So the frictional force which keeps the object in static position, the frictional force between the two surfaces is called static friction. Understand? Next, this static friction increases with increasing in pulling force and reaches a maximum value is called limiting friction. Okay, so ఏం చేసామండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తూనే వెళ్ళాం. ఓకే, సో అప్ టు ఇక్కడ వరకు ఓకే సో ది మాక్సిమం లిమిట్ ఎంత ఉండాలి? 10. మనం 10 అబోవ్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. అక్కడ వరకు మనం ఏం చేసుకుంటాం? ఓకే అప్లై ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాం. ఓకే, ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాం. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఏమవుతుందండి? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిజన్, మీరు ప్లేస్ ఫస్ట్ 1 న్యూటన్ అప్లై చేశారు. 1 న్యూటన్ అప్లై చేస్తే మూవ్ అయిందా ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయిందా? కాలే. అంటే దాని రీజన్ ఏంటి? డ్యూ టు ఇక్కడ 1 న్యూటన్ అప్లై చేస్తే సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఓకే, అది ఎంత? దీనికి ఈక్వల్ గా అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ థర్డ్ లా ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యావ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది యాక్షన్, రియాక్షన్ కూడా సేమ్ ఉంటది కదా, అంటే ఎంత? 1 న్యూటన్. ఓకే, వర్క్ ఈస్ డన్. నౌ దేర్ ఇస్ నో వర్క్. వై? బికాస్ ఓకే ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇది యాక్షన్ అయితే 1 న్యూటన్, ఇది యాక్షన్, రియాక్షన్ కూడా సేమ్ వస్తుంది, ఆపోజిట్ లో ఉంటది కాబట్టి నో వర్క్. ద వర్క్ బికమ్స్ 5 న్యూటన్స్ అప్లై చేశారు. ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఎంత ఉంటుంది? ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ 5 న్యూటన్. ఓకే, సో అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ మీరు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయింది? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎందులో ఉంచుతుంది? స్టాటిక్ లో ఉంచుతుంది. స్టాటిక్ పొజిషన్ లోనే ఉంచుతుంది. ఎప్పుడు ఎప్పటి వరకు అంటే దాని లిమిట్ అనేది క్రాస్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉంటాయి కదా, 10 న్యూటన్ క్రాస్ అయ్యాయి. ఇరెగ్యులారిటీస్ మధ్య ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పాను అడిషన్ ఫోర్స్ అని. అడిషన్ ఫోర్స్ అనేవి ఏంటి? ఇస్ అ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఓకే, బాండ్స్ బిట్వీన్ ది 2 మాలిక్యూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్, దిస్ అనదర్ మాలిక్యూల్. వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఉన్నది ఉంటుంది. ఓకే, సో
ఈ ఫోర్స్ అనేది మనకు బ్రేకప్ కావాలి. బ్రేకప్ అయితేనే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒకదానికొకటి ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, డివైడ్ అయ్యి కావాలి అంటే ఎంత మినిమం ఓకే 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో అప్లై చేసిన ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే వీటి యొక్క మధ్య కూడా ఫోర్స్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటది. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, ఒక రబ్బర్ ఆబ్జెక్ట్ ని దాన్ని స్ట్రెచ్ చేయండి, చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తా ఉంటే దాని యొక్క లెంత్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? రానే చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్ ఏమవుతుంది, ఒక దగ్గర రెండు బ్రేకప్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఏమవుతాయి, ఒకే దగ్గర బ్రేక్ అవుతాయి. బ్రేక్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేది బ్రేక్ అవుతాయి. బ్రేక్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయి, ఇవి ఏ డైరెక్షన్ లో ఎటు ఉంటే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మాలిక్యూల్స్ అనేవి. అక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నాను. అంటే మరి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్